सर्वत्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति। आज ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी अंगारक चतुर्थी जो 2022 के बाद अभी आया है और ये महत्वपूर्ण संयोग जब चतुर्थी और मंगलवार होता है तो इसे अंगारक संकष्टी कहते हैं। प्राचीन समय से अंगारक संकष्टी का बहुत अधिक महत्व है। इस संकष्टी के दिन भगवान का दर्शन, गणेश जी का पूजन, दुर्वादल अर्पण, मोदक अर्पण इत्यादि किसी भी भक्ति भाव से भगवान को जो पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं, उनके मन में जो भी कुछ मनोकामना होता है वो मनोकामना गणेश जी पूर्ण करते हैं। आज मराठा लाइट इन्फेंट्री के तरफ से जो हिंदलगा विनायक गणपति है, यहाँ पर सुबह से पंचामृत अभिषेक किया गया और इस अभिषेक में जो है सुबह 5:30 बजे से भक्तों का तादाद बहुत ज्यादा है। हम सभी प्राणियों के कल्याण के लिए, सभी भक्तों के कल्याण के लिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि उन भक्तों को धन धान्य, समृद्धि, आयु, आरोग्य इन सब की प्राप्ति हो और हमारा देश उज्जवल हो और हमारे देश के सैनिक वो ताकतवर हो, ताकि हम किसी भी प्रकार भगवान हमारे मनोकामना पूर्ण करें गणेश जी, ताकि हम दुश्मनों से लड़ने की क्षमता सैनिकों को हो और देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए और जनता के विकास के लिए भगवान सबकी मनोरथ को पूर्ण करें। और आप देख सकते हैं नर नारी बच्चे सभी जो है यहाँ भगवान जी का दर्शन कर रहे हैं। और आज कैप्टन गिरीश के तरफ से यहाँ प्रसाद की व्यवस्था की गई है, जो सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक, जब तक मंदिर खुला रहेगा भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि अपने जीवन का कुछ अमूल्य समय निकाल करके भगवान का दर्शन करें, उनका पूजा आरती में भाग लें और यथा सिद्ध पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्तिया प्रयक्षति। भगवान जी गणेश जी कहते हैं कि जो कोई पत्ता से, फूल से, मिठाई से, दुर्वादल से मुझे पूजन करता है, अर्पण करता है, मैं उनके सारे मनोरथ को सिद्ध करता हूँ। मैं सूबेदार मेजर धर्म शिक्षक श्री कृष्ण पाठक मराठा लाइट इन्फेंट्री के तरफ से इधर पुजारी हूँ और मैं जो है 2022 से 2 अंगारक हुआ था वो किया था और भगवान के कृपा से मुझे इस साल का भी अंगारक संकष्टी करने का, अभिषेक भक्तों को कराने का ये सौभाग्य मिला है। इसके लिए हम सब आप आज अंगारिका संकष्टी का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यही प्रसाद, खिचड़ी प्रसाद भगवान के लिए पिछले 4 साल से कर रहा हूँ और भगवान के पास जितने भी गणेश जी के पास भक्तजन आता है उनको सुबह 6 बजे अभिषेक के साथ में प्रसाद शुरू करता हूँ और शाम के भजन और 10 बजे तक मंदिर जब तक बंद नहीं होता, आखिरी भक्तजन जब तक आता है तब तक हम उनको प्रसाद देता है। यही काम मैं शिवरात्रि में महादेव मंदिर में भी करते हैं और हर अंगारिका संकष्टी में गणेश जी के पास करते हैं। आप सभी को और एक बार अंगारिका संकष्टी का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान का सेवा में हमसे जितना होता है ईश्वर हमें सब कुछ देता है, हम ईश्वर के लिए कुछ नहीं कर पाता, तो हम हर इंसान का प्रयास होना चाहिए ईश्वर के लिए भी अपना समय निकाले, थोड़ा भगवान के लिए भी अपना योगदान दे।
हर पल ईश्वर आपकी देखभाल करता है, तो आपको भी, आपका भी फर्ज बनता है कि आप ईश्वर का भी देखभाल करें। शाम को भजन भी है, आप सबसे आमंत्रित है कि सभी भजन में भी आके भगवान का पूजा अर्चना करें। जय गणेश। ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಂಡಲ್ಗ ಗಣಪತಿ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಮಾ ಭಾಳ ಅದ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ದಾಗಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಹವ್ಯಾಸ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅಂಗಾರಿಕ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಅಂಗಾರಿಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ 21 ನಾರ್ಮಲ್ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗಾರಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಿದ ಮಹತ್ವ ಭಾಳ. ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ 1000 ಗಂಟಲೆ ಜನ ಕ್ಯೂ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬಂದವರು. ಈ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಬರುವಿಕೆಗೆ ಗಣೇಶನ ಶಕ್ತಿನ ಕಾರಣ ಅಂತೀರಾ ಹೆಂಗೆ? ಹೌದ್ರಿ, ಗಣೇಶನ ಶಕ್ತಿನ ಕಾರಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಗಣಗಳಿಗನೇ ಅಗ್ರಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ಮೊದಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ವಾಡಿಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಸ್ಕೊತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂಡಿಲ ಗಣಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಗಣಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಗಣಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಮಹತ್ವ ಭಾಳ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಜನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಹುಸಿ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಹಿಮಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ತಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೊದಲಿಂದ ಗೊತ್ತಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿ 1 ವರ್ಷ ಆಗಕ್ಕೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಹಾಂ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸೃಷ್ಟಿ. ಹಿಂಡಲ್ಗ ಗಣಪತಿ ನಾನು ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕ ಗುಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಗಂಟಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. ದಿನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ. ಅಂಗಾರಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಿ ದಿನ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ರಶ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಸಿರ್ತಾರ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು. ಇದು ಮಿಲಿಟರಿ ಅಂಡರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಹಚ್ಚೋದಾಗ್ಲಿ, ಒಂದೇನೋ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಗಂಟೆ ಬರ್ತಾರ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದನೇ ಅಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಮಾ ಭಾಳ ಅದ. ಏನೇ ಒಂದು ನಾವು ಕೋರಿಕೆಯನ್ನ ಈ ಗಣಪತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಈಡೇರ್ತದ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋದಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾರ? ಎಲ್ಲ ಮಿಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೇನೆ ಶಿಸ್ತು. ಅಂದ್ರ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಹಚ್ಚೋದಾಗ್ಲಿ, ಒಂದೊಂದು ಮೂಲೆಗೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಸೈನಿಕರು ನಿಂತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಸ್ತನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಡಮ್? ಶ್ವೇತಾ ಅಂತ. ಇಂದ ಅಂಗಾರಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಅದ ರೀ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತಾರೆ ರೀ, ವೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಪೂಜಾ ಅರ್ಚನಾ ಜರ ಜಲ್ದಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗೋದು ಗಡ್ಬಡಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಪೂಜಾ. ಈಗ ಭಾಳ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ರಾಸ ಆಕೈತಿ ಭಕ್ತಾದಿಗೆ, ಲೇಟ್ ಆಕೈತಿ. ಹಾಂ, ಬಾಕಿದವ್ರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಹೋಗೋದು ಲೇಟ್ ಆಗೈತಿ. ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಿರ್ತೈತಿ. ಸ್ವಯಂ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಏನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಅದು ಖರೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ನನ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದ ಬಂದು ನಂಬರ್ ಹಚ್ತಾರೆ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟೋದು, ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕಟ್ತಾರೋ, ಮತ್ತು ಬರಿಗಾಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೋ, ಅವೆಲ್ಲ ವ್ರತ ಅದಾವ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋದವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರೀ ನಾವು ಈಗ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಪೂರ ಆಗೋಣ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಾಯದೇ ಕಟ್ತೀವಿ. ನಮ್ದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಇದು ಇರ್ತಿದ್ರ ಅದು ಪೂರ ಆಗೋಣ ನಾವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕಟ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಈಡೇರವ್ರೆ. ಹಾಂ, ಈಡೇರಿದಾವ. ತಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ನಾ ಬರ್ತೇನೆ, ನಾ ಸಣ್ಣದಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ ಪಪ್ಪ ನನಗೆಲ್ಲ ಚಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಡಮ್? ರಂಜನಾ ಗಣೇಶ್ ಬಿಸಾಪುರ. ನಮ್ ಗಣಪತಿಯೇ ನಮಃ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮಿ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದ್ಯ ಪೂಜಿತ ಗಣಪತಿ ದೇವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂಡಲಿಗ ಗಣಪತಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 1 ಅಥವಾ 2 ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸಾದ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಬುದಾಣಿ ಪ್ರಸಾದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಂಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಗಣಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:30 5 ಗಂಟೆಯಿಂದಾನೇ ಜನ ಕ್ಯೂ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಿಂಡಲಿಗ ಗಣಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿವಾನ ಗಣಪತಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಗಣಪತಿ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಗಣಪತಿ ಇದಾನೆ, ಗಣಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಆ ಗಣಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂಡಲಿಗ ಗಣಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಪುಳಕಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ನಮಗೆ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲ ಈ ಸೈನಿಕ ಬಂಧುಗಳು, ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ನೀಟಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಎಷ್ಟೇ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ಅವರನ್ನ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಅಂತ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದರ್ಶನ, ಈ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ಎಷ್ಟೇ 1 ತಾಸು 2 ತಾಸುಗಟ್ಟಲೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಯಾರು ಏನು ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ದಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ಕಳೆದ ನಾನು 14 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 15-16 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, 14 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಿರೀಶ್ ಅನ್ನೋರು ಅದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸಾಬುದಾಣಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಬುದಾಣಿಯನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಿರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವರ ಒಂದು ಟೀಮ್, ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಬಂಧು ಎಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಗಣಪತಿ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೋಹನ್, ನಿವೃತ್ತ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್.